मे फेयर केते पार्सल जाउछ मोहन माझी घर को मे फेयर केते पार्सल जाउछ मोहन माझी घर को मोहन माझी घर घर तो आसुआ लोक कौन खाऊ सादा भात डाल मुख्यमंत्री बासभवन रोषिया नाहांती कृषि कौन नुआ सरकार छुआ सरकार कहना मो पुओ रंजी खेल पिच रे ठिया कौन बोलर कह आस्ते पका नुआ खेलुची स्टांडार्ड या अरे जो दिन शासन गले काम आरंभ कर ये कोटी कोटी टका नहीं पांड्यान कर नवीन महान से सब भक्त पहुँचले बीजेडी जिते टिंग पैसा खाई किसी पैसा देले पुड़ी नहीं गले बीजेडी ब्रेक अच्छी आडभर्टाइज संस्थार 15 कोटी आदाय कर गछ गोटा 1400 टका से फोपड़ा है गोटे गछ को ना से तुम उपर जुर्माना होना नहीं ये जनता कर्फ्यू आम कौच बर्तमान पूर्त विभाग में एत बीजेडी कंट्राक्टर बसले पुणी गले टेंडर करेंगे कुआड़े जी सब भूल आज्ञा पूर्त विभाग दुर्नीति पचि जाइए बुझुना स्मेल कौ मंत्री किए पैसा नौ क्या शला क्या बंधु ये कथा रास्तार करूँ बीजेडी दुर्नीति जड़े बड़ आकार कर गुंडरी मूसा हाथे चुटिया मूसा बुलूँ समस्त कथा चर्चा हो किए के मारला किए जहाँ क्या कथा हाटे गुड़ुनी सरकार टैगलाइन नहीं ये जनता सरकार अंता सरकार अंता माने शासन करा उचित नुह कथाटा तुम अपमान के दब गोटे ओडिया लोक न करता नेरेटिव के अपमान कर आर परिमाण से भोगे तो राजा नौटई कहना क्षीरटा तो उतरवा बती लिभ ना नहीं जो ताऊ देखो लिभ आपन वीडियो वायरल होची पुलिस को आपन धमकाउचंदी कौन धमक दउथले आज्ञा देखंतु ये आंदोलन कौन पाई थिला आज आम आज आंदोलन देखिए आम यूथ ऑर्गेनाइजेशन यूथ ब्रिगेड करा पल्यूशन आपड़ चाष प्रसंग आरंभ करें जेहतु युव छात्र संगठन करूँ जो ओडिशा राजनीति आप भैक्यूम सृष्टि देखिए 90 मसीहा पर तो जनता दल क्षमता आसला है लुलु महापात्र किसी समय करते कि आइडियोलॉजिकल पिला ना गोटे जोश था मुवमेंट था किसी तो लुलु महापात्र पिला भिन्न संगे एस्टाब्लीश पदवी अच्छा आउ देखिए सेमती ना जो लंग टाइम गोटे पॉलिटिकल पार्टी रहा आउ मुवमेंट करके सुजोग पाइले कांग्रेस दुर्बल होगा बीजेपी मुवमेंट करे नहीं नॉमिनल से युव छात्र नेता क्रिएज नहीं करना तेणु आम से भैक्यूम मुझे जो स्टूडेंट यूथ पॉलिटिक्स आसलु 2012 मसीह स्थिर कली चाषी संगठन करवा युव संगठन करवा से 2012 या से ग्रोइंग हो मनोरल आम कर देखिए आम युव संगठन भाईबुल लिडिंग पार्टी युव संगठन जहाँ व्यवस्था आम उद्देश्य व्यवस्था अच्छी आपड़ जो प्रसंग आरंभ कर चाषी कथा माने मिसमैनेजमेंट मिसरूल अनभिज्ञतार बीजेपी पूरा शिखर पहुँचला माने मनमोहन सिंह पुराना लोक अच्छा 2-4 थर एमएलए अच्छा केते लोक अच्छा लगुनि सरकार किए माँ बलात्कार अच्छी किए गोटे मुखिया भूमिका अच्छी किए बुझुची ना मैं नो मैन ला ना रूल अफ लॉ ना कि ना धान किଣା कथा आमको तुम कहल मो डाक शुणिले आस रसगोला खाइब ए खाइबी बस रसगोला आसार नहीं आसिले दबा लोक ठीक नहीं धान 800 पाइब छाड़ आरंभ कर कि आज आप देखिए बाहर बासुदेवपुर भद्रक से सोसाइटी सेक्रेटरी दाबी करें धान किଣା 15 दिन बढ़ा धन्यवाद दूसरी से 16 दिन डेरी कले एत दिन अवधि मार्च 3 मास जो 16 दिन डेरी एक्सटेंशन कर ना धान किणवा को सरकार इच्छा ना ये जो चाप सृष्टि हो पैसा ना पैसा नहीं धान किणी से 7-8 पे काटिक हम सरकार से दरमा कमी दौन दरमा हेल्प ना चाषी की दबुनि जो मैंने आराम से बस सचिवालय सब आंटी पिपुल माइंड सेट चाकरिया से जो ब्यूरोक्रेसी अच्छी सरकार को बदनाम करा जाउछि आपण मानक भलिया किछि संगठन बदनाम करूछन ना वास्तव में सरकार चाषी के प्रति अवहेला करिछन ना करूछन हमर गोटे कथा अछि निज गुण जेबे स्वर्गीय भूषण की करिवो लोक लोचन दूषण मु जदि ठीक अछि लोक कहले मोर कोन हबो सरकार सरकारी काम करिवे मायावती 4 मास मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हेले गुंडा हटेबे जो तो मायावती मुख्यमंत्री गुंडा राज्य छेड़ पाते केसीआर को लोक बजेट देले से फोबाड़ तुम कौन बजेट कर मु शासन करी अफिसर प्रायित करी मु 20 वर्ष खरे बुली एक्सपीरियंस अच्छी मु काउंसिल मिनिस्टर गवर्नमेंट अफिसर मो कथा इम्प्लीमेंट कर सी कौन सजेसन करेंगे आंकर अभिज्ञता एत भाव अच्छी ये बाँ को चलिए डाँ को चलिए कुआड़े जी बाट ना ये अनभिज्ञता पूरा जल जल देखा काली सकाल सरकार नथिले समीर महांती अपराध केते कथा कहते बाली दुर्नीति होगला पीसी सरकार चलती आम पूरा सब ये कहीं कौन 800 टଙ୍କା देल जे सी पगला मंत्री गुजराण मंत्री 150 टू अधिक तो 19 टଙ୍କା देले पुथी चिन्ह पड़ता जब प्रो फार्मर गवर्नमेंट 79 टଙ୍କା दबनी ना बोनस दबनी आज आप देखिए गोटे प्रश्न मिश्र भिजुआल पकड़ छत्तीसगढ़ में केते सुरखुरी धान किଣା चलती बजेट रखुच्च धान बजेट नहीं आस 15,000 कोटी पोल हम रास्ता हम भुवनेश्वर 20 थर पिचु हो पूर्त विभाग पचिकी सड़िला टंका खाली पोल रास्तार खर्च हम लोक लाइफ सपोर्ट देवनी कौन सरकार कर धान किणार एत नयागढ़ में आप 7 काल जाइए आंदोलन करी 7 केजी 500 काट गोटे कोस्टाल बेल्ट 8 केजी जन देला मुझे 50 क्विंटाल माने 4 क्विंटाल काट चाषी पड़ेगा माने 15,000 टଙ୍କା गोटे चाषी रोजगार मिलर नहीं गला मिलर एका नहीं सीएस ने कलेक्टर नब एमआई नब मंत्री सब ने पूरा व्यवस्था चेन लगी से चेन टा सक्रिय से चेन कबल व्यवस्था उझुरी पड़े
ମିଲରଙ୍କ ଲବି ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ମିଲରଙ୍କ ଲବି ମିଲର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ହାସଲ କରିସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଲର ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଧାନ ପେଶିବାକୁ ଯିବୁ, ବାପା ବୋଉ ଅଖାଟେ ଦେବେ, ଧାନ ଅଖା ନେବୁ, ବେଗ ଖଣ୍ଡ ନେବୁ, ଆଣି ଛୋଟ ଅଖାଟେ ଅଖା ଆଣି ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା 68 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ କେଜିରେ 68 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଚାଉଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ବ୍ରାନ୍ ଗୋଟେ ମିଲର 300 ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଲର ମାନେ ଖାଲି ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ବ୍ରାନ୍ ତୋଷରେ ପାଉଛନ୍ତି। 2500 କୋଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ଠକିଲା ପରେ ଆହୁରି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଇସା ବଢ଼ା, ଅମୁକ ବଢ଼ା, ଇଲିଗାଲ ଦାବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମିଲରଙ୍କ ମୁଁ 100 କୋଟି ବଢ଼ାଇ ଦେବି, ସେ 10 କୋଟି ଦେଇଦେବେ। ପିସି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେମିତି ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଚାଲିଛି ଏଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେବେ ଲଙ୍ଗସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଲି, ବାକି ପଇସା 165 କୋଟି, ମୁଁ 15 କୋଟି ନେବିନି, 10 କୋଟି ନେଉ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦବାନା ଜୋର ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରା ଜଳ ଦେଖାଗଲାଣି। କି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କଉଛନ୍ତି, ନୋଟଙ୍କି ବାଜ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, କେବି ସିଂହଙ୍କର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେଭି ସିଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ବସିଥିଲେ। କେଭିସି ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗଲାଥର ଫୋନ୍ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆମେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲୁ, ଡକେଇଲେ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ହେବା। ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୋହନ ମାଝୀ, କେଭି ସିଂ ବସିଥିଲେ। ଗଲାଥର କେଭି ସିଂ କଟନୀ ଛଟନୀ କି ଯାହାର କହିଥିଲେ, ବସ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କଲେ, ଖାଲି ଓଦା ହେଲେ କଟନୀ ଛଟନ ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ସିଏ ଦୁଇ ଚାରିଠି କହିଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଆଜ୍ଞା ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା, କ୍ଷମତାଟା ବଢ଼ିଲେ ଲୋକଟା ଫୁଲିବ, ବେଲୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଫୁଲେ ଡାଇଲଗ୍ ବାହାରିବ, ଆମେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେଇଛୁ। କେଭି ସିଂ ଖରାରେ ଖଟିନାହାନ୍ତି, ବିଜେପିଟା ମନକୁ ଆସିନି ନା। ବହୁତ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଫୋର୍ସ ଲଢ଼ିକି ମନକୁ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ କରି କ୍ଷମତା ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେ କେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନା ଜେଲ୍ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ତ ଲଢ଼ିନାହାନ୍ତି ନା। ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଲଢ଼ିଆର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ 20 ଥର ଟିଭିରେ କହିଛି ବିଜେପିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି, 800 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ଭାତ ଥାଳି ଦେବେ, ତା ବାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଧାନ କିଣା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉନି, ବୋନସ୍ କ'ଣ ଦେବେ? ବେପାରୀ ତ ଲୋକ 30% ଆପଣ ନୋଟଙ୍କି ବାଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନୋଟଙ୍କି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନୋଟଙ୍କି କହିବେ? ଆମେ ଜେଲ୍ ଗଲୁ, ସେ ସରକାର ଲାଭ ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେ ଚାଷୀ ଥିଲେ? ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ସନ୍ଧିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ କରିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ବିଗତ 10 ସନ୍ଧିରେ, ଆପଣ ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯୁଗ ନା, କହିବେନି ଠକି ପାରିବେନି। ଗଲା 10 ସନ୍ଧିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଛି କିଏ? ଜନମତ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ବିଜେଡ଼ିକି ବେଶୀ ଆମ୍ପର କରିଛି କିଏ? ଏଟା କ'ଣ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଣ୍ଟି ଏସେମ୍ବଲି କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ସରକାର କାହିଁ କାଳିଆ କଲା? ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକି ଝୁକାଇ ଦେଲୁ। କାଳିଆ ନାଁରେ ଯେଉଁ 10-20 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ମାଗଣା ଦେଇଦେଲେ। ସରକାର କାଳିଆ କଲେ, ଧାନ ବୋନସ୍, ଧାନଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେମିତି ଆସିଲା? ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚାଷକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ, 800 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ମାଗଣା ହେଇଗଲା ଖୁସିରେ। ସରକାର ମୁଦାରେ ବିଜେପି ତ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ହାରିବ ନା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବିଜେପି ଆସିବ? ହଉ ହେଇଗଲା। ଯଦି ହେଇଗଲା, ସେଇ ଆଣ୍ଟି ଏସେମ୍ବଲିଟା ମ୍ୟାଚୁର କିଏ କରିଥିଲା? ରାଜ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ଏସେମ୍ବଲି ମ୍ୟାଚୁର କରିବାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ କେତେଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, ବିଜେପି ଲୋକ କେତେଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ଝାରପଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ନବୀନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କେତେଥର ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛୁ, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, ତାର ଫଳ ବିଜେପି ପାଇଛି। ଆଉ ବିଜେପି ଆଜି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ କରୁଛି, କେଭି କରନ୍ତୁ ଯେ କରନ୍ତୁ, କେଭିଙ୍କର ଇମାଚୁରନେସ୍ ତମେ ବୁଝିବ, ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ, ତମେ ନୋଟିଂ କହିଦେବ। ଆମେ ତ ମୁଁ ନାଟକ କରୁନି, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁର୍ଦାବାଦ କଲିଣି କୋଉଠି? ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉଠୁ ହାମରଟା କୋଉଠି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ନାରାବାଜି କରେ ସବୁ। କ'ଣ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ? ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲି, ଇମାଚୁରନେସ୍, ଅନଭିଜ୍ଞତା, ଗୋଟେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଶିଶୁ ନାୟକ। ଶେଷ ତ ଆପଣ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ କୁହନ୍ତୁ ନା। ମୋହନ ବିଫଳ। କ'ଣ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଧାନ ଉଠା ସରକାର, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କର, ଏବଂ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା କହୁଛୁ ଆମେ ମୁଦ୍ଦା, ଆଜି ତ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଦ୍ଦା ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲା, 18 ମାସ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ମୋହନ ବସିବ କି? ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଧାନ 1700 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମାସେ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧାନ 1700 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ପେପର ଦେଖିବେ, ବାସୁଦେବପୁର ଦେଖିବେ, ଭଦ୍ରକ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଧାନ କଲିକତା ବାଲା ଏ ବାଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ନେଇଗଲେଣି। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା, ବେପାରୀ 30% ନେଇଯିବ। ସେଇ ଧାନ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେଇକି 3100 ବିକିବ। ପ୍ରଚାର ହେବ, ଧାନ ଚାଷୀ 800 ପାଇଲେ, ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବେପାରୀ ନେବ। ତେଣୁ ବାଜୁଥିବ ଶବ୍ଦ ସବୁ କହନ୍ତି, ଆରାମ ଲୋକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଖାଇଯିବେ, ମିଲର ଖାଇଯିବେ, ଚାଷୀ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି, ଦେଖ 8 ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ଦେଇଛ, କିଏ ପାଇଲା ପଇସା? ତମେ ଜନତା ସରକାରଟି ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶୁଛୁ, ଦେଖା କରୁଛୁ। ନବୀନ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲା, ବାହାର ତୁମ ବାହାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ତମେ ଯେଉଁ ଜନତା ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତଳେ ନାହିଁ, ତାର କି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। କିଏ? ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବିଜେପି ବର୍ଷେ କଠୋର ଗାଳି କରିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲାଭ ତ ଦେଖିଲି, ତୁମ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ। ଶାସନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦରକାର, କାହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? କାହାର? ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନାହିଁ, ବିଜେପିର ନାହିଁ, କେବି ସିଂହଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନଉଟଙ୍କି,
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଲୋକ ତାର ଫଳ କ'ଣ କ'ଣ କୃଷି ବିହାର ହେଇଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର? ଆଜ୍ଞା ଅହଙ୍କାର ଫୁଟି ବାହାରିଲା ନା କହିବେ କ'ଣ ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି ଅହଙ୍କାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସବୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବଢ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କେବି ସିଂ ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପକୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନୋଟଙ୍କିବାଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ନୋଟଙ୍କିବାଜ କରନ୍ତୁ ଏ ନୋଟଙ୍କିବାଜକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଡରୁ ନାହିଁ ଭୟ କରୁନାହିଁ এই ଚେତାବନୀ କେବି ସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ। କେଭି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କେଭି ବାଟରେ ଅଟକେଇନୁ କେଭି ଅଟକା ହେବେ ବାଟରେ ଟିକେ ପଚରା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ଅଟକେଇବେ? ମୁଁ କେଭି ଆମେ ସଫ୍ଟ ଥିଲି ଏଥିପାଇଁ କେଭି ଗଲା ଥର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ସେ ଆମ ପାଇଁ 5ଟି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଟ ବନ୍ଦ କର କାଟ କାଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି 1 ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କନସର୍ନ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ମୋର ପରସେପ୍ସନ୍ ଥିଲା ଲୋକ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ କହୁନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା ଧାନରେ ପଇସା ବଡ଼ ଆକାରରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଖଣିରୁ ଖାଉଥିଲେ ବାଲିରୁ ଖାଉଥିଲେ କୋଇଲା ଖାଉଥିଲେ ଧାନରୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି ତ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ଆପଣ 1-2% ନେଇ 50 କୋଟି ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା। 50 କୋଟି ଡିଲ୍ ହେଉଛି ନେତା ପାଗଳ ଅସ ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସ୍କାମ୍। ପୁରା ଆଜ୍ଞା 5,000 ମିଲର ଯଦି 5,000 କୋଟି ପାଇଲେ ଆଙ୍କୁ 100-200 କୋଟି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଦେଇ ସାରିଲେ ନା ନାହିଁ ନବୀନ ଦାସ ପା କହୁଛନ୍ତି 800 କୋଟି ନବୀନ ଦାସ ଏବେ ବିଜେପି ବାଲା ନା ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ବି ସେ ତ ଏବେ ବାଲା ବିଜେପି ବାଲା ଏବେ ବିଜେପି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନବୀନ ନବୀନ ଦାସ? ଦାସ ସେ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ବିଜେପି ଲୋକ ନା ନାହିଁ ନବୀନ ଦାସ ବିଜେପି ଲୋକ ଏ ବିଜେପି ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ଦାସ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସେ ଆଚ୍ଛା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଷ ଲୋକ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି 800 କୋଟି ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି 800 କୋଟି ସ୍କାମ୍ କେମିତି ମାନେ ବିଜେପିର ଲୋକ କେମିତି ଆପଣ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍କାମ୍ କହିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ତାର ନା ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ? ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଚ୍ଛା। କହୁଛନ୍ତି ସତ ହଁ। ସେ ମୋହନ ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଚୋରି କରିଛ କରୁଛ 800 କୋଟି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ନବୀନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି 800 କୋଟି ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା 30,000 କୋଟି ଯେତେବେଳେ କାରବାର ହବ ଆଜ୍ଞା କୋଟି ସେ କୋଟି 800 କୋଟି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଭଳିଆ ଧାନ ଧରା ହବ ଆପଣ 500,000 କୋଟି ନେତା ପାଇଯିବେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନେତାଙ୍କୁ ମିଲର ମାନେ ମିଲର ଲବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ବରଗଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଚିତରେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ମିଲର ସାଙ୍ଗେ ସେଟିଂ ହେଇନି ତାକୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ମାନେ କଲେକ୍ଟର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମିଲରକୁ ହାତ ମାରି ପାରିବନି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ମିଲରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଏଇଠି ଜଣେ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ମୋତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ହଁ ନେତା କହୁଛନ୍ତି 2 କିଲୋ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 6 କିଲୋ କାଟ ତମେ ସବକଲେକ୍ଟର ସିଏ ସବୁ ଯିଏ ନା ଆମ ପାଇଁ 2 କେଜି ଯଦି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେ 200 ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ 2 କେଜି ଲେଖା ନେତା କେଜି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେ କେତେ ପଇସା ପାଇବେ ଧାନ କିଣାରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା ଅକା ପଇସା ସ୍କାମ୍ ମିଲର ସ୍କାମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସ୍କାମ୍ ମୁଁ ତ ସିଏସ୍ ଅଫିସ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ 2 ପକେଟରେ ପଇସା ଗଦା ଫୁଲିଥିବ ଛତିଶଗଡ଼ର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ର 1400 ଟନ୍ ଧାନ ମୂଷା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ମୂଷା ଖାଉ ସେ ଆଙ୍କଠୁ 1000 ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଅଛି ଧାନ କିଣିବୁ ମଣ୍ଡି କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର କେହି ମଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ନାହିଁ ଆଙ୍କର ମିଲର ମଣ୍ଡି ଚଲାଏ ମିଲର ହାଇ 3rd ପର୍ସନ ଆମ ନରସିଂହପୁର କହୁଛି ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏଫସିଆଇ ଧାନ କିଣିବୁ ମିଲର କାହିଁ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହ ଧାନ ପଇସା ହେବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଯିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାନରେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଚାଉଳ ହବ ମାନେ ନେତା 2 କେଜି ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେ ହଁ ହଁ 8 କେଜି ତାଙ୍କର 2 କେଜି ଏ କୋଉ ଏଇ ପଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ କହୁନି ଏଇ ପାଖ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଯେତେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ନାଁ କହୁନି ବିଜେପିର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି 2 କେଜି ଦିଅ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା 3 କେଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 କେଜି କାଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝିବେ 8 କେଜି 10 କେଜି 12 କେଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ବି ତ ଅଛି ଏ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଲୋକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ବୁଝିବେ ଟଙ୍କା ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନା କହୁନି ନୟାଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷ ଆଜି ନୁହେଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷ ଧରି ଧାନ ଲୁଟ୍ର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପିରିଏଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ବୌଦ୍ଧରେ 3 କେଜି ସୋନପୁରରେ 3 କେଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 4 କେଜି ନୟାଗଡ଼ରେ 8 କେଜି 10 କେଜି 12 କେଜି ସେ ପଇସା କିଏ ନିଏ ସେ ଲବି କିଏ ନିଏ ଏବଂ ମିଲର କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନିଏ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନିଏ ମିଲର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେବୁ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ମିଟିଂ ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା। ପୁରା କହିଦେଉଛନ୍ତି ମିଲର କହିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିବୁ ଆଜି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦିଅ କାଲି କର୍ମୀର ପଇସା ଦିଅ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିବୁ ତେଣୁ ମିଲର ଲବି ଉପରେ ଅଭୟ ହାତ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏଣ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ସେଠି କିଛି ବାପମା ନାହିଁ 10 କେଜି କାଟ 8 କେଜି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପଳେଇ ନେବୁନି ମିଲର ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ଜୋଇ ପୁଅ ହେଲେଣି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ମନା କରିବେ କଣ୍ଟା ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ମିଲରଙ୍କ ଲବିରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ସରକାର ସାବାଡ଼ କରିପାରୁନାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରାଜା ଭାଇକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲା ଗୁଳି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି ଏଠି ମିଲର ରୁମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ସାଥ ନାହିଁ ରୁମ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଟେ ଥବ ଯେମିତି ବାଲିଘାଟ ବିହୁଜନା ଗଲେ ବେଣୁରେ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ନେଠି ବନ୍ଦ କରୁନ କେଉଁଠି ନୋମିନାଲ କାଉଟେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଟେ ଘାଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଧରୁଛ ଆଉ 100ଟା ଘାଟ ଧର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଇ ଆସିଲା ଖାଲି ସ୍କିନ୍ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଗଲେ ଆରେ ଗାମୁଛା କ'ଣ ପକାଉଛ କଲେକ୍ଟର ଗାମୁଛା ପକେଇ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଏଜେନ୍ସି ତୁମର ସବୁ ନାଟକ ହୁଏ ଯେଉଁ ନୌଟୁକି ସେମାନେ କରନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କରେ ରାଜନୀତି ଲୋକ କରନ୍ତି जनता सरकार को मोहन माझी कन्स्टिट्यून्सी कथा कहते बड़ बड़ कथा कहते चाषी कौन कहते ये सरकार बाबद चाषी कौन कहते चाषी आंगर बढ़ले
ଚାଷୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ସରକାର ଆମର ନୁହଁ ଏବେ ଫିଲ୍ ନା କଲେ। ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ରିଅଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିଲରେ ଆପଣ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଯାଏ ଲୁଗା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ସବୁ 10 କିଲି କାଠ ଦେବ, ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବୁଝିବ କାଠ ଦେବନି। ଆଜ୍ଞା ଏଫେକ୍ୟୁ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହୁଏ, ୱି ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଫେଲୋ ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝେଇଛୁ ଏଫେକ୍ୟୁ କହନା ସାଧାରଣ ମାନେ କହ ତା ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଧୂସ କାଠି କୁଟା ଅଗାଡ଼ି ବଙ୍କା ପୋଲା କୁଜା ବେରଙ୍ଗି ବେଙ୍ଗଫୁଲିଆ କଞ୍ଚା ଅପରିପକ୍ୱ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଫେକ୍ୟୁ ସାଧାରଣ ମାନ ଧାନ ଧୂସ କାଠି ଗୋଟେ ରହିବ। ବିଜେପିର ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ଆଣିଛି, ଧାନ କାଟ କରି ଚାଷୀକି ଧମକେଇ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି। ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆନାଲାଇଜର ମେସିନ୍ ସବୁଠି ଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି 50ରେ ମେଟ୍ରିକ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ଲୋକ କହିଲେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ହେଲା 10 କିଲୋ ଦେଉଛି ମୁଁ ଧାନ ଉଠିଯିବ ବାପା ନେଇଯା, ପକେଟରେ ପଇସା ପୁରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଶୋଷଣ ଚିତ୍ର ଶୁଣିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଆପଣ। ଖାଲି ମିଲର ନିଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ମିଲରର ପିଲା କଡ଼ା ପକେଇ 10,000 ଦରମା, ମୋର କାଠ 4 କିଲୋ ଦେଲି କାଠ ହେଲା ଆଉ 40 କିଲୋ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ତା ନହେଲେ ଧୂଳି କାଠ ଛାଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁ ନେବୁ କାଠ ନେବେ ଧୂଳି କାଠ ନେବେ। ଗରିବ ଲୋକ ପିଲା ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସ୍ତା ସୁପର ହେଇଯିବୁ ବାବୁ ମୋର ଟିକେ ଏଫେକ୍ୟୁ କରିଦେ କ୍ୟାସ୍ ମାନେ କାଟ ବାଦେ 500,000 ତା ପକେଟରେ ପୁରୀ ଦେଉଛି। ଇଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ରଜାଙ୍କ ବେଳ କାହିଁ? ରଜା ନଉଟେଇ କଲେ ବଢ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ଆଜି ହେବ ନା। ରଜା ଆମେ ଆମର ଯଦି ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇନି ସେ ଆମ ଆଘାତ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରି ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଭି ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ନଉଟେକି ଚାଲିଛି କିଛି ତ ଚାଲିଲାଣି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁ। ଏବେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆପଣ ମାନେ କୁ ଆମେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି କେତେ ଦେବୁ। ଜମି କିଣିଲେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କଲେ ବିଜେପିର ଅଧା ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଜାରରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାମରାରେ ଜମି କିଣିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତେପନଗର ଜମି କିଣିଲେ, କିଏ କ'ଣ ବୁଲୁନି। ସେ ଯିଏ ହସ୍ତପ୍ରସାରୀ ଭୋଗ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସେ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଏକର ଜମି ନେଲେ, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କଲେଣି? କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ଫାଳ ଅଛି ତେପନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କଲେଣି? ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ କେତେ ଥର ଖବରକାଗଜ ବାହାରୁଛି, ଫାଳ ବାହାରୁଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ ହେଉଛି, କିଏ ପଇସା କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛି। ମିଲର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଇଥର ବସିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ମଲେଣି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଜିଏମ୍ସ ଆସିବ ନା କଟନୀ ଛଟନୀ ବରଦାସ୍ତ ନାହିଁ। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ଯା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯିବ। ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଯେ କହିଦେବ କଟନୀ ଛଟନୀ ମନ୍ଦ ମିଲର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ମିଲର ସଂଘ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ସଂଘ କଲେଣି। ମିଲର ସଂଘ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଚାଲ ମିଲର ସଂଘ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି। ଆପଣ ଏଇଠି ନାକ ତଳ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 5 କିଲୋ ନୟାଗଡ଼ 7 କିଲୋ ଶାସନ କେଉଁଠି କରିବେ ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଚଳିବ 2-4 କିଲୋ, ଭଦ୍ରକ ଆଜ୍ଞା 6-8 କିଲୋ। କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ କିଛି ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳରେ 3 କିଲୋ, ଢେଙ୍କାନାଳ 6 କିଲୋ ଥର ଗଲା ଥର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମାନେ ଅନୁଗୁଳରେ କାଟ 3 କେଜି, କୁଷ୍ଠପାତ୍ର କଷ୍ଟରେ କାଟ 6 କେଜି। କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଅନୁଗୁଳରେ ମିଲର 3 କେଜି 6 କେଜି କୁଷ୍ଠପାତ୍ର ହାତ ଅଛି ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 6 କେଜି 6 କେଜି। ହଁ 6 କେଜି ଟଙ୍କା ସିଧା ଯିବ କାହା ପାଖକୁ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଯାହା ନା ଜଷ୍ଟ ଭେରି କରିଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ MLA ଅଛନ୍ତି କନସର୍ନ ଯେ ନାଇଁ କର ନାହିଁ। ଯିଏ ସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଆମ କଥା ବୁଝିବ। MLA ଆଜିକାଲି ଆମ କଥା ବୁଝିବ। ଯେ ଏବେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ କାଲି ୟା ପଛରେ କିଏ ଅଛି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ, ସବୁଦିନ ଫିଲ୍ଡ ସବୁଦିନ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି ପଛରେ କିଏ ଆସିବ? ଆମେ ତ ସ୍ଲୋ ସାଇଲ୍ ଧୀରେ ପିକଅପ୍ ସୋ ମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୋ ମୋଟ କିଛି ବ୍ୟାକିଂ ନେଇ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାରିଖରେ ବୁଝନ୍ତୁ କିଏ ବ୍ୟାକିଂ କରୁଛି? କିଛି ଏବେ କାହିଁକି ବ୍ୟାକିଂ କରିବ? ଆପଣ ସିଜିନ୍ ଲୋକ ଏବେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ କି ବ୍ୟାକିଂ କରିବେ? ଏଇ ସିଜିନ୍ ନେଇ ଚାଷୀ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ନିଆଁ ଭିତରେ କାହାର ଫାଇଦା ଥିବ? ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଅଛି ଆ ପଛରେ? ବିଜେଡି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କାହାକୁ ବ୍ୟାକିଂ କରିବେ? ବିଜେପିର କୌଣସି ନେତା? ବିଜେପି ନେତା କିଏ ବ୍ୟାକିଂ କରିବେ? ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ବିଜେପି ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଅଛି। ନେତା ଭାଇ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଆମେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନୁ। ସେମିତି ମୋହନ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର 6 ଫାଳେ ନୂଆ ବିଜେପି ପୁରୁଣା ବିଜେପି RSS ସବୁ ଚାଲିଛି ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାକିଂ କରିବେ ଯେ ମୋହନକୁ ହଟା ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଆମ ଯୁବ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆସିଲେ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତ ନବନିର୍ମାଣ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କାହିଁକି ନା ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ତା ଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ସବୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ, ସେ ସର୍ଭେରେ କାହା କଥା ପାଇବ? ଆମ କଥା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆସିନା ଆହୁରି ଆସିବ, କାରଣ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜନସଂଗଠନ ଥାଏ ଯାହାର ମାସ୍ ବେସ୍ ଅଛି ଓନ୍ଲି ନବନିର୍ମାଣ, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ମାସ୍ଲି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ତାକ ଯଦି ଆମର ଅଛି, ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଜେଲ୍ ପଠେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଉଠେଇ ନିଏ ବିଜେଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରେଇ ଦେଲାନି, ସବୁବେଳେ ଘରୁ ନେଇଯିବ, ଗାଁରୁ ନେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେବ। ତେଣୁ ସେ ଦବଦବା ଥିଲା କରୁଥିଲା, ମନେ କରୁଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ 42 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଆମେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ବସ୍ କିଏ କେଉଁ ଷ୍ଟପେଜ ଓହ୍ଲେଇଯିବ,
କାହାର କେତେ ଦିନ ରୁଚି ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇ କାଲି କ୍ରାସ୍ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦିନ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କନକ ଟିଭିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ଆମେ ବି କନକ ଟିଭି ସମ୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠନ ବଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭିଟେ ପେପରଟେ ସମସ୍ତେ ଖବର ରାଜନୀତି ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିଭିଟା ବ୍ୟାକିଂ କଲା ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାକିଂ କଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ପେଜ୍ ଲେଖିଲା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବଢ଼ିଲା କେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ଯେଉଁ କଭରେଜଟା ଦେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। नहीं शेषद बाबू दिल्ली रे जो चाषी आंदोलन है ये चाषी आंदोलन को मु भी कवर कर लंबा समय धरी 15 दिन धरिकी शीत काकर पंजाब हरियाणा चाषी मान भितर जो शक्ति सामर्थ्य दम अच्छी से दम आपण संगठन कहीं ना आपण संगठन केबे भी गोटे लंबा आंदोलन को जन्म दे पारे ना लंबा आंदोलन करि पार ना सरकार विरोध में आज आप राजरास्ता को ओह्लैबे तापर दिन आप चुपचाप रही ये कहीं शुणिले बाबू जेहतु आप स्काटरली ऑल इंडिया बुलूँ आम जाजपुर पदयात्रा कलु आम बालुगाँ पदयात्रा कलु ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ସେ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଲୋକ ବନାରସରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ 15 କିଲୋମିଟର 500-600 ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କରିନାହାନ୍ତି 20 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏଠୁ ଗଲୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ନା ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦେଖିବେ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବସିବା ବା ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଗଲୁ ତାକୁ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟିଂ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯାଜପୁର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆମେ ବାଲୁଗାଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଶହ ଶହ ଯାଇଛୁ ତ କାରଣ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ କାରଣ କି ଲଢ଼ିଛି ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କରୁନି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପୁଣି କେଉଁଝର ପଦଯାତ୍ରା କରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିପନ କଲେକ୍ଟର ସେମିତି ନାହିଁ ଝାମ୍ପି ଖଣ୍ଡା ପତାକା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦେଖିବେ ମାସ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବଢ଼ିବ ମିଲିଟାନ୍ସି ବଢ଼ିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ଲୋକର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଛି ଆଜି ତିଆରି ହେଲା କି ତାଙ୍କର ତିବାଦୁର ଜାତିଟି ତିଆରି କରି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଦମ୍ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ ଆଜି ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ହଜାର ଶହ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ନାନକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଖାଲି ତ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆମ ସବୁଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁଆଡ଼େ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏରସମାରେ ବାତ୍ୟା ହେବ ସିଏ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଜାତିଟା ସଶକ୍ତ ତିଆରି ହେଇଛି ସମ୍ପନ୍ନ ସଶକ୍ତ ଆମର ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି ଆମ ସଶକ୍ତ ହେଇନୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଛି ତାଙ୍କ ଲୋକ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲିଂ ଅଛି ଆମ ଭାଇ ଲଢ଼ୁଛି ଆମ ଲୋକର ଫିଲିଂ ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ପୁଅ ପିଅନ ହେଇଗଲା ବାପା ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେ ତାଙ୍କର 100 କୋଟି ହେଲା ପରେ ଚାଷଟାକୁ ରଖିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖିଆ ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମର ଭରସା ଅଛି ନା ନାହିଁ ପୁରା ଭରସା ଅଛି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ମରମ ଛାଡ଼ି ଛୋଟିଆ କର୍ମୀଟେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସରକାର ଲୋକ ନାହିଁ ନୂଆ ସରକାରଟା ଶୁଆ ଆଉ ନାହିଁ ଏ ପାଣି ଖାଇଲା ଓଲରା ହେବ ସବୁ ଲୋକ ରୁହ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏବେ କରିବ ସେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା ବିଜେପି ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଇଏ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ପୁରା ପାଗଳ ହେଲେଣି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଦେବୁନି ଲୋକଠୁ ଧାନ କିଣିବୁନି ଏ ତ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ପାଗଳ ନା ଏବଂ କାହାଠୁ ଜୋରିମାନା ନେବୁ ନା 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକଠୁ ଜୋରିମାନା ନେବୁ ପଲ୍ୟୁସନରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆକ୍ଟ କରୁଛୁ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାହା କମିଶନ ପଇସାଟା ଆଦାୟ କଲ ନାହିଁ ତୁମ କେଉଁ ପୁଲିସ ହାତ କିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ଜୋରିମାନା କଲା ପୁଣି ତୁମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ସନା କଲା ତଥାପି ଆଦାୟ କରୁନ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଜୋରିମାନା କଲେ ଗୋଟେ ଟନ୍ରେ 800 ଟଙ୍କା ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ବ୍ରିଫ୍ କେସ୍ ଧରି ବୁଲିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଠି ପଇସା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁନ ଆଜି ବିଭୂତି ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ବାଲିଘାଟରେ ପିଲାର ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି ଡିମାର୍କ କରୁଛ କେତେ ଗାଡ଼ି ଧରିଛ ଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସିଆ କରୁଥିଲେ ସେ ଧରିଦେଲ ହେଇଗଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ବେଣୁକୁ ଧରିଦେବ କଂଗ୍ରେସ କରିଦେଲ ଆଉ ଶହ ବାଲିଘାଟ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲି ରାଜନୀତି କେତେ ବଢ଼ିଲେଣି କେତେ ମାଫିଆ ବଢ଼ିଲେଣି କେତେ ଇଲିଗାଲ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି ଏଇଠି ବାଲିପାଟଣାରେ ବାଲି ରାଜନୀତି ଲୋକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଉଠେଇଦେଲେ ଯିଏ ପରିବା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଘରକୁ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତିଆରି ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ିଯାଇଛି କି ପୁରା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭୁଲିଗଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ ପୁରା ପିସି ସରକାର ଚାଲିଛି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିସି ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେଉଁଠି ପଇସା ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେଉଁଟା ବାଲିଘାଟ ବାଲି କଥା ବାଲିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ଖଣ୍ଡରେ କେଉଁ କୋଉଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଯାହା ସେ ବିଜେପି ମାନେ ଖୁସି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଟିଙ୍କ ଆମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଇଏ ପୁରା ଆହ୍ଲାଦିତ ଇଏ କ'ଣ କହିଥିଲା ମନେ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଅପସନ୍ ମାଲ ପାଇଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ବାଉଳା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗ ପକେଇଦେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ବାଉଳା ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଏ ବଡ଼ି କାହିଁ ପ୍ରଫେସର ନୂଆ ସରକାର କେଉଁଠି ଅଫିସର ଆସିବେ ସେଇ ଚାଲିବ ଚଲା ସେଇଆକୁ ନେଇ ଚଲା ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯେ ପୁରୁଣା ସରକାର କିନ୍ତୁ 18 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଶେଷଦେବ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶାସନ ମନମୋହନ ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶାସନ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆକାର ହେଉଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ ପଇସାଟାକୁ ବଡ଼ ସୁଠ ପକେଇ ପାଇପ୍ ନିଅନ୍ତି ସେଠି ବୋହି ନେଉଥିଲା ଗାଡ଼ି ଏଠି ବାଲ୍ଟି କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଯେଝା ବାଟରେ ଯିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରା ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଦେବ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର କରିଦିଅ 500 କୋଟି କରିଦିଅ 100 କୋଟି ସେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାଟା ହିସାବ କି କେବଳ ତ ଟଙ୍କା କାରବାର ବସ୍ କିଣିଦିଅ ସାଇକେଲ କିଣିଦିଅ ଖାଲି ତ କିଣା ବିକା ସରକାର ଖାଲି କିଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ବସ୍ ହେଲା କରିଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଘର 1.5 ଲକ୍ଷ ସେ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛୁ ବାଟରେ ମୋ ବସ୍ ବି 5 ଲକ୍ଷ ମଠ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ସେ ହିସାବ ଅଛି ଏଥିରେ ଯେହେତୁ 5ଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି 5ଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ସେଇ କଥା ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁବିଧା ଥିଲା ଏକା ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ କେହି କହିପାରିବେନି ବିଜେପିରେ ସେ ସ୍କୋପ୍ଟା ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଜେପିରେ ମୂଷା ଭଳିଆ କୁଟୁରି କାଟୁରି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବହି ନେଉନି କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ
ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଳ୍ପ, ସାର୍ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବୈଷ୍ଣବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି। ପୁରୁଣା ବିଜେପି, ନୂଆ ବିଜେପି, ସଂଘ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଧରେ ମେରେ ବିଲି ମୁଝେ ବି ଚାଲିଛି, ଇଏ ଯାହାକୁ କହିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଇନ୍ ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଇନ୍ ଆସିଛି? ମୋର ମୋଟରସାଇକେଲ ଫାଇନ୍ ଅଛି। ଆସିଛି? ବୁଲେଟ୍ର? ବୁଲେଟ୍। ହଁ, କେତେ ଫାଇନ୍? ସ୍କୁଟର ଫାଇନ୍, ସ୍କୁଟର କ'ଣ ମାସ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଉଡ଼ୁଛି କରିଥିଲି। କେଉଁଠି ଫାଇନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଟିଭିରେ। ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ 99% ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେଣି ନା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ଆଜି ନୁହଁ। ଏଇ ଲୋକ ସକାଳୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯିବ, ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଯିବ, ନେଇକି ଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ। ଜାଗା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମୁଁ ରହୁଛି, ଏ ସକାଳୁ ସେ ଆମର ତାପରେ ଶୁଣିଛି କେମିତି ହେଲା ନା ଆମେ ସକାଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍, ତୁମେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ତ ପଇସା ବଢ଼ିଲାନି, ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଗଲା ଯାହା ଚାଲା, ଆମେ ଯେଉଁ 65 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ଯେ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ ଖଣ୍ଡେ ଜୀବନ କରି ଚଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କରିବି। 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କଲେ ସେ ଆଙ୍ଗରଟା କେତେ ହେବ, ସେ ଏୟାରଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅନଭିଜ୍ଞ ସରକାର। ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଶାସନଟା ଚଲାଉଥାନ୍ତ, ତୁମେ ଭାବନ୍ତ ଏଥିରେ ହାତ ମାରିବାକୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଉଷାପାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କହିଲେ ମୁଁ ସହର କରିବି, ଖୁସି ହେଲା ସବୁ ଆଣ୍ଟି ବୁଲଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଏମ୍ସିରେ 15 କୋଟି ବୋଝ, ସେଇଠି ବୁନୁଜନାଙ୍କ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଝୁଲୁଛି, ସୁଲୋଚନା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଝୁଲୁଛି, ତମରି ଫଟୋ ଝୁଲିବ, କହୁଛ ବାକି ଆଦାୟ କରିପାରୁନ। ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ସଂସ୍ଥାରେ 15 କୋଟି ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଛ ଗୋଟା 1400 ଟଙ୍କା ସେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗଛ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେ ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ଜରିମାନା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତମେ ଆମଠୁ ନିଅ, ଦେଇଦେଉ 10,000, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବର ଯେଉଁ କାର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ହେଲମେଟ୍, ଆମେ ତ ଚୋରି ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ବିକିନୁ, ଆଉ କେସ୍ ନାହିଁ ଦଫା। କିନ୍ତୁ ତମର ତ 10ଟା ନା ଦଫା ହେବ, ତମର ସବୁଠି ଆଇନ ବିସଙ୍ଗତି, ତମ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲେଣି ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଅଳିଆ ନେବ, ପଇସା ବିଜେପି ବାଲାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଳି କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ପଇସା କେଉଁଠି ନା ଅଳିଆ ପଇସା ନେବା, ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଲୋକର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଥିରୁ ପଇସା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରୁନ, ଶହ ନଈ ମାଛ ଚାଷ କରୁନ। ଆନ୍ଧ୍ର କଦଳୀ ମାଛ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ 1.5 ବର୍ଷରେ, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କଲେ ହେବ, ଆଳୁ ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆଳୁ ହେବ କି? ଏ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ମାଛ, ସୋରିଷ ତେଲ, ମୁଁ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଛି ଆଉ ନଦିଅ, ତମେ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଉନ, ଆମେ ଖୁସି ହେବ ଭାରି। ହେଇପାରୁଛି କି? ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଚାଲିବ ନା ତୋଫାନ ଭଳି ଚାଲିବ। ଚାଲିବ କ'ଣ ତୋଫାନ ପରି। ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ଧମକଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସରକାର କ'ଣ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲୁ ଛାଡ଼, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜିରାକୁ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, 24 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସରକାର, ଲୋକ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହେଇଥିଲେ। ନବୀନ ଯାଉ, ଯିଏ ହଉ, ମୋହନ ହଉ, ହରି ହଉ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତମେ ସେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ନ କଲେ ଗାଳି କରିବିନି ଯେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତ ଚାବୁକୁ ବସେଇଲେଣି। ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଯାହା କରୁଥିଲେ ଓଲଟା କଲେଣି, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକେ ବଢ଼େଇବୁ, ଅଳିଆ ପାଇଁ ପଇସା ନେବୁ, ଏଇଠୁ ପଇସା ସବୁ ନିଆ ହୁଏ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଲି ଧରୁଛ, ଫରେଷ୍ଟରେ କାମ୍ପା ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା ତ ସେ ଖାଇ ସଫା କରିଦେଲେ। ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆୟ କରିବନି, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଆୟ ନାହିଁ। ଆଳୁ ମାଛ ଅଣ୍ଡା କେତେ ନଈ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ମାଛ 5-3 କୋଟି ବିକ୍ରି ହେବ, ସେଇ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରାପଟ ନାହିଁ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକିବ, ତମକୁ ଆମର ମାଛ ହେଇଗଲା, ତମେ ବିକିଛ ତମର, ତମେ କାହିଁ ମଧୁର ମାଛ କରୁନ? ଏଠି ଦେବୀ ବିଲୁଆ ଖାଇ କେତେଟା ନଈ ପଡ଼ିଛି, ରବିଟା ସେ ନଈଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ମାଛ ଚାଷ କଲେ, ସେଇଠି ବୋଟିଂ କଲେ କେତେ ହେବ? କିଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଲୋକ ଅଛି, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରୋଜଗାର ଆମ ପିଠରୁ ଚାବୁକ ମାରି କରିବ? ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ କହୁଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଆସ୍ମିତାକୁ ତ ପୋଡ଼ି ଖାଇଦେଲେ। ଆମେ ଅନୁଗରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲୁ। ଯାହା 70 ବର୍ଷ ହେବେନି, ତମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାହାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। 70 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାହାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଜିକାଲି ଧରିବ ନା ନାହିଁ? ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବାହାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ 70 ବର୍ଷ ହଉ, ମୋର ତା ସାଙ୍ଗେ ଡେଟ୍ ନେନି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ତମେ ଅପମାନ କେତେ ଦେବ? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନ କର, ନେରେଟ କେତେ ଅପମାନ କରିବ? ଆର ପରିମାଣ ସେ ଭୋଗିବେ। ଯେଉଁ ରାଜା ନୌଟଇ କହୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୀରଟା ତ ଉତୁରିବ, ବତି ଲିଭିବ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ତାଉ ଦେଖାଉଛ ଲିଭିବ। ଅନଭିଜ୍ଞତା, ଅପାରଗତା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଅହଙ୍କାର, ଏ ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବିବେକିତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ମେଫେୟାରରୁ ଖାଇବ ମିଲି ଦେଇଦେବ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟକୁ। ମେଫେୟାର କେତେ ପାର୍ସଲ କ'ଣ ଖବର ତମେ ଶୁଣିଲେ ରଖିନ? କେଜେ ପାର୍ସଲ ଖବର ଅଛି, କ'ଣ ଖବର ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କ'ଣ ମାଡ଼ି ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେଣି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଗଲା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଜମି ଅଧା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ମେଫେୟାରକୁ? ସଂଲଗ୍ନ ଜମି ଦିଆହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ମେଫେୟାରରୁ କେତେ ପାର୍ସଲ ଯାଉଛି ମୋହନ ମାଝୀ ଘରକୁ? ମେଫେୟାରରୁ କେତେ ପାର୍ସଲ ଯାଉଛି ମୋହନ ମାଝୀ ଘରକୁ? ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଧା ଭାତ ଡାଲମା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରୋଷେଇଆ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ହୋଟେଲ ଯାଉଛି, କେତେ ପାର୍ସଲ ଯାଉଛି? ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଖୁସି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପାଇଗଲେ। କ'ଣ ମୋହନ ମାଝୀ ଏତେ ସରଳ ଯେ ପାର୍ସଲ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲର ଖାଇବାରେ 6 ଏକର ଜମି ଦେଇଦେବେ? ପାଇଗଲା କ'ଣ ତମ ଘରକୁ ଖାଇଦେଲୁ, ହେଇଗଲା ଜିନିଷ, କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ? ତାହେଲେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଭାରି ସରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଚାର କରିବା ତ ଆଇନ ଫେରାଲ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର କରୁଥିଲେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, ସିଏ ମୋହନକୁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କଲେନି। ଏ ଡ୍ରାମା ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେ, ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିଲେ ନବୀନ ମହାନ, ସେ ସବୁ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେତେ ଟିଙ୍ଗ ପଇସା ଖାଇଥିଲେ, କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ପୁଣି ନେଇଗଲେ। ବିଜେଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେତେ ବ୍ଲାକସିପ୍ ଥିଲେ, ବିଜୁ ବ୍ଲାକସିପ୍ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ନା ନାହିଁ? ପୁରା ଉତ୍ସବ, ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ନା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପୁରା ଚାଲିଛି, ଭୋଜି ଉଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ଟଙ୍କା କାରବାର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଏଭରିବଡି ଲଭ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ରାଉଟ୍। ଯାହା ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଆପେତରେ ଭାରି ଖୁସି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ଏତେ ବିଜେଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଶିଲେଣି ପୁଣି ଗଲେ ଟେଣ୍ଡର କରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସବୁ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଚି ଯାଇଛି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସ୍ମେଲ୍ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀର କିଏ ପଇସା ନେଉଛି କାହା ଶଳା କାହା ବନ୍ଧୁ ଏ କଥା ରାସ୍ତାରେ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ନୀତି ଜଣେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡୁରି ମୂଷା ହାତେ ଚୁଟିଆ ମୂଷା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କିଏ କେତେ ମାରିଲା କିଏ ଯାହା କିଣିଲା କଥା ହାଟରେ ଗଡ଼ୁନି ବିଜେଡ଼ିର ଅଧା ଡଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଚିଫିନ୍ର ପଇସା କିଏ 30 ଲକ୍ଷ ନେଲା କିଏ 90 ଲକ୍ଷ କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସମୟ ନେଇ ତାଠୁ ପକେଇଲା ସେ ତାଠୁ ପକେଇଲା ସେଇ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ଅଟ ନେଇଗଲା ସେ କଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗପୁଥିଲେ ନୂଆ ସରକାର ସବକା ସାଥ ସବକା ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଭାଗବତ ଗୀତା ଯେମିତି ସାଲୁକନା ଗୁଢ଼ିଆ ଥୁଆ ହେ ଏ ଯେଉଁ ସାଲୁକନା ଗୁଢ଼ିଆ ଥୁଆ ଯେଉଁ ହରିହାଟ ଜୋର ଚାଲିଛି ଭୋଜି ଉଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କଲେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖ ଆଙ୍କର ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାତାଳି ଇଏ ଆଳୁ ମାରିଦେଲେ ଗୋଡ଼ ଆଳୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଯେତିକି ସବୁ ନୁହଁ ଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଘ କିଛି କୁଆଡ଼େ ସଂଘ ଫଙ୍ଘ ହିନ୍ଦୀ ଶୈଳୀ ମିଛରେ ଇଏ ଆଙ୍କର କାହା କଥାରେ ଗେଇନି ସବୁଠି ବିଜେପି ଫାଳ ଫଳାଇଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଶେଷ ତ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଏଇଭଳି ଚାଲେ ତାହେଲେ 6 ମାସ ପରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆକାରରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ରହିବ କୃଷି ଛାଡ଼ ହଁ ଚାଲି ଯାଅ ଯେମିତି ଜେପି କହୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ କୃଷି କ'ଣ ନୂଆ ସରକାର ଛୁଆ ସରକାର କୁହନା ମୋ ପୁଅ ରଞ୍ଜି ଖେଳିବ ପିଚ୍ରେ ଠିଆ ହେବ କ'ଣ ବୋଲରୁ କହିବ ଆସ୍ତେ କାମ ନୂଆ ଖେଳୁଛି ଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇଆ ଆରେ ଯେଉଁଦିନ ଶାସନକୁ ଗଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆପଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ଜନତା ସରକାର ଯଦି ଜନ ବିରୋଧୀ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ତା ସରକାର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନେଇଛୁ ଏ ଜନତା ସରକାର ଅନ୍ତା ସରକାର ଅନ୍ତା ମାନେ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଜନତା ସରକାର ନୁହେଁ ଅନ୍ତା ସରକାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆପଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି କୃଷି ବିରୋଧୀ କୃଷି ଛାଡ଼ ସେଇ ଜୋସ୍ ଦରକାର ମୋର ଆଜ୍ଞା ଜୋସ୍ ମାନେ କୃଷି ବିରୋଧୀ କୃଷି ଛାଡ଼ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର କୃଷି ଛାଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଉ ଏଥିରେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ ଚାଷ ବିରୋଧୀ ଗାଦି ଛାଡ଼ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତେଣୁ କୃଷି ବିରୋଧୀ କୃଷି ଛାଡ଼ ଏଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ କୃଷି ବିରୋଧୀ କୃଷି ଛାଡ଼ କୃଷି ବିରୋଧୀ କୃଷି ଛାଡ଼ ଇଏ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯିବ ନାରା ଚାଲିବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଚାଲିବ ବାଇକ୍ ବାଜିବ ସଭା ହେବ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ହେବ ଚାଲିବ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏଇ ସରକାରକୁ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଜେପି ଭଲ ଗାଁ ଲୋକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି 43 ଡେ ମନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛି ଓନ୍ଲି 43 ଡେଜ୍ ପରେ ବର୍ଷେ ନୁହଁ ଓନ୍ଲି 43 ଡେଜ୍ ପରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲେନି ଜାଣିଲେ ହାରିବ ସକାଳେ କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ହାରିବ ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ କିଛି MLA ଅଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି 5-10 ନେଇପାରନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ପଢ଼ୁନି ବିଜେପି ମାଇନସ୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷଦେବ ବାବୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନେତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲେ 3ଟି କୃଷି ଆଇନକୁ କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଳା କୃଷି ଆଇନ 3ଟି କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୟାନବାଜି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନ ନୋଟଙ୍କିବାଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଜବାବ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଦେଉଛନ୍ତି ସମୟ ଶେଷ ନମସ୍କାର।